So today's class is Entamoeba histolytica. What is the host of Entamoeba histolytica? It is surely human body, especially intestine. Intestine of human is the habitat of Entamoeba histolytica. And this Entamoeba histolytica that is commonly or popularly known as dysentery amoeba. We know what is dysentery. It is similar to loose motion or exactly loose motion. But this is because of the particular protista called amoeba. The real name is dysentery amoeba and the scientific name is Entamoeba histolytica. And the human intestinal amoebiasis means this is the name of the disease causing the Entamoeba histolytica. That is amoebiasis. And this is surely a gastrointestinal parasite. In addition to human, some other vertebrates also have the attack of amoeba, this Entamoeba, and causes amoebiasis. Then the natural infection of Entamoeba may occur in the other vertebrates such as monkeys, dogs, pig. Pig means the spelling is mistaken, that is pig, P-I-G, pig also. Then however these animals do not normally can serve as reservoir service on essential source of human infection. And the worldwide distribution, this is seen in all climatic conditions, but it is more common in tropical and subtropical regions. And also this is because of poor sanitation. The worldwide distribution, that means the Entamoeba histolytica seen on the earth without the geographical or without any restriction in the geographical condition. എവിടെയാണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ട്. എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും ക്ലൈമാറ്റിക് സോൺസിലും ഇത് ഉണ്ട്. ആരുണ്ട്? ഈ ഒരു Entamoeba histolyticയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. But more common in tropical and subtropical region. മറ്റെവിടെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ട്രോപ്പിക്കലും സബ്ട്രോപ്പിക്കലുമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ്. അതുപോലെ ഇത് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റെലവന്റ് ഇൻ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് പുവർ സാനിറ്റേഷൻ. വി നോ വാട്ട് ഇസ് സാനിറ്റേഷൻ. ലാട്രിൻ പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് സാനിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. So through fecal contamination or through fecus, it will come out. It will come out of the body. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഫിക്കസ് വഴിയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പുവർ സാനിറ്റേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഈ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ Entamoeba കൊണ്ടുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. So that is the relevance of the sanitation. Then we have to go through the morphology or the structure of the Entamoeba. So here you can see the structure of Entamoeba histolytica, and it is represented with two diagrams. And here you can see the name trophozoites and another one is minuta. These are the two forms of, or these are the two conditions of a single Entamoeba histolytica. അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ 2-3 ഇനം ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് അതിന് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രോഫോസോയിറ്റ് ഉണ്ട്, മൈന്യൂട്ട ഉണ്ട്, മാഗ്ന ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ഫോമിൽ ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പല ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം അടുത്ത ലൈഫ് സൈക്കിളാണ്. ആ ലൈഫ് സൈക്കിളിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതിനെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. See, what is the morphological condition of Entamoeba? And they are seen in 3 distinct morphological forms എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആണ്. Then trophozoites, another one is precystic form, and the third one is cystic form. We know what is
cystic or cystation. That is because of the presence of a covering over to the organism, then it is called a cystic form. If it is just before to the formation of cyst, then it is called a pre-cystic form. അപ്പോൾ pre-cystic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് pre-cystic form. അപ്പോൾ ട്രോഫോസോയിറ്റോ അതിനു മുൻപേ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. And the trophozoite is fully mature feeding and growing vegetative form. So we can, നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻഡമീബയുടെ ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡമീബയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതാണ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോമും സിസ്റ്റിക് ഫോമും എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ഫോമുകളാണ്. And these are in interchangeable forms, magna form and minuta form. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അത് മാറി മാറി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള മാഗ്നയോ മൈന്യൂട്ടയോ ആകാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം വളരെ കൂടുതൽ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റേത് മാഗ്ന കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ്, മൈന്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഹാംലെസ്സും ആകാം, അതിന് തിരിച്ച് മാഗ്നയായിട്ട് മാറാനും പറ്റും. മാഗ്ന ഫോം ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് ഹാംഫുൾ for that inhabits the ulcers of the intestinal wall. So the intestinal wall ilana ആരുള്ളത്? ഈ മാഗ്ന ഫോം ഉള്ളത്. മാഗ്ന ഫോം intestinal വാളിനകത്ത് അൾസറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡാമേജസ് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തായിരിക്കും മാഗ്ന ഫോം ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്ന ഫോം can make ulcers. Then see this Entamoeba histolytica, that is hematophagous എന്നാ പറയുന്നത്. Hemo, that is represented for blood. So these are blood consuming organism, feed on human blood cells. That's why it is considered as hematophagous. So they feed on the human blood cells. ഇത് blood cellനെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് മോർഫോളജിയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇത്രയും ഭാഗം പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല. 3 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയും, പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോം എന്ന് പറയും, സിസ്റ്റിക് ഫോം എന്ന് പറയും. ഇതിനകത്ത് ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫുള്ളി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഫുൾ മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം. എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാഗ്ന ആൻഡ് മൈന്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ്. മൈന്യൂട്ടയ്ക്ക് മാഗ്നയാകാനും തിരിച്ചുമൊക്കെ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഫോമാണ്. അത് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ട്രോഫോസോയിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. മാഗ്ന ഫോം വളരെ ലാർജ് ആണ്, ഹാംഫുൾ ആണ്. ഇത് സാധാരണ കാണുന്ന എവിടെയെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വാളിനകത്തുള്ള അൾസറുകളിൽ ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾസർ അവിടെ വെറുതെ അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ മാഗ്ന കയറിയിട്ടാണ് അവിടെ അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ കയറിയെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമന്റെ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനകത്ത് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഡാമേജിനെയാണ് നമ്മൾ അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ആരുണ്ടാവും? ഈ മാഗ്ന ഫോം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഹിമറ്റോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആണ്. ബ്ലഡ് സെല്ലിനെ കഴിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടിസ്റ്റയാണ് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൈന്യൂട്ട ഫോം ആണെങ്കിലോ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഹാംലെസ്. എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത്? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വാൾ ബട്ട് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ലൂമൻ. എന്താണ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വാൾ? എന്താണ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ലൂമൻ? സീ, ദിസ് ഈസ് ദ വാൾ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ഒരു കുഴലാണല്ലോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതതിന്റെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വാൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൂടെ ഈ ഫുഡെല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ കുഴലിനകമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ലൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൈന്യൂട്ട ഫോം ഈ ലൂമനകത്താണെങ്കിൽ മാഗ്ന ഫോം ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വാളിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വാൾ. ഇവിടെ ഒരു മാഗ്ന ഫോം ഇരിക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യാം. സോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മൈന്യൂട്ട ഫോം ഈസ് ദ സ്മോൾ ആൻഡ് ഹാംലെസ് ലിവിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ലൂമൻ. അത് അതിനകത്ത് ലൂമനകത്ത് ഇരിക്കും. ദെൻ പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോമിൽ എന്താണ്? ട്രാൻസിറ്ററി സ്റ്റേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രോഫോസോയിറ്റ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റിക് ഫോം. സിസ്റ്റിക്കിനും ട്രോഫോസോയിറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫോമാണ് പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോം. സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫോം. സോ വി നോ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റ്. ദ സിസ്റ്റ് ഈസ് നെസസറി, or the relevance of the cyst is that it can be
face the adverse conditions of the environment. Environmental വരുന്ന adverse conditions നെ face ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് cyst എന്ന് പറയുന്ന ഒരു envelope, ഒരു hardy ആയിട്ടുള്ള envelope ഇതിന്റെ around ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. It is much smaller in size. The minuta, the name itself implies the size of the organism. അതിന്റെ സൈസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. മൈന്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ സൈസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, റൗണ്ടഡ് ഓർ ovoid in shape with a blunt pseudopodium. You know what is pseudopodium? It is a type of locomotory structure, and also it is the appendage like structure for the minute organs. അതാണ് സ്യൂഡോപോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു അറ്റം ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മൈന്യൂട്ട ഫോമിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്യൂഡോപോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ആണ്. ഈ മൈന്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ആണ്, അതിനകത്ത് റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവോയിഡ് ഷേപ്പ് ആണ്. ഹാവിംഗ് ദ സ്യൂഡോപോഡിയം, ബ്ലണ്ട് സ്യൂഡോപോഡിയം പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് മൈന്യൂട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളത്. Then it occurs in the intestinal lumen and spherical form il കാണും. So see the trophozoite. Trophozoite ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. It is the common form ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ adult mature form ആണ് trophozoite എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ഇതിന്റെ മൊത്തമായിട്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Relatively larger, irregularly shaped, that is because of the pseudopodium. So we know the pseudopodium that is used for locomotion, then food capturing, etc. All the activities are because of the pseudopodia. It is used for displacement. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ these have only the structure, that is the pseudopodia. അതിനാകെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്യൂഡോപോഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രോഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ദാൻ ദ മൈന്യൂട്ട ഓർ മാഗ്ന ഫോം, അതിനേക്കാളും വളരെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ്. അതുപോലെ ഇറഗുലർലി ഷേപ്ഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ എൻറ്റയർ സെൽ, ഒറ്റ സിംഗിൾ സെൽ ആണല്ലോ, ഇതിന്റെ ചുറ്റും എന്താണ് ഏറ്റവും ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? പ്ലാസ്മ ലെമ്മ ഓർ പ്ലാസ്മ മെംബ്രൈൻ. ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലാസ്മ ലെമ്മ or otherwise known as plasma membrane ennu parayum ille. Inside the membrane what is present? The cytoplasm, similar to all other cells. Edu cell eda organismthile cells eduthu nokki kazhinjalum we know the structure of the cell that is similar. Plasma membrane, cytoplasm and nucleus ennu nammal parayum ille. So the cytoplasm and nucleus together known as protoplasm. Appo cell membrane um protoplasm aanu ivideyum adu thanneyanu. The cytoplasm that consists of ecto and endoplasm. പുറത്ത് എക്ടോപ്ലാസം ഉണ്ട്. ഈ ഔട്ടർ റീജിയനിൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രൈനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്തുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് പറയുന്ന പേര് എക്ടോപ്ലാസം എന്നും, നടുക്കോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ളതിനെ പറയുന്നത് എൻഡോപ്ലാസം എന്നും ആണ്. അപ്പൊ ഈ എക്ടോപ്ലാസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഒന്നും ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ദ എൻഡോപ്ലാസം ഹാസ് എന്താണ്? Different structures are there. A nucleus, a single nucleus is present almost at the center. അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നടുക്ക് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ several food vacuoles are present in the endoplasm. Food vacuoles ഉണ്ട്. അതുപോലെ numerous granules are also present in the endoplasm. എൻഡോപ്ലാസത്തിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, then ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്യൂൾസും കാണാം. ഇതാണ് ഒരു ട്രോഫോസോയിറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞാലുള്ളത്. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജർ ആണ്. ഇതിനും ഒരു സ്യൂഡോപോഡിയം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ the body is എന്താണ്? made up of plasma membrane. The outer covering is called plasma membrane and inner side എന്താണുള്ളത്? cytoplasm. And the cytoplasm is again divided as two. One is ectoplasm, that is the marginal cytoplasm present nearer to the cell membrane. Cell membrane ന്റെ അടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെയാണ് എക്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നടുക്കോട്ട് കാണുന്ന ഭാഗത്തുള്ള
പ്ലാസത്തിനെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെയാണ് എൻഡോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എൻഡോപ്ലാസത്തിനകത്താണ് ഫുഡ് വാക്യൂൾസും സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസും കാണുന്നത്. ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയസേ ഉള്ളൂ, അത് സെൻട്രൽ ഇതിന്റെ എൻഡോപ്ലാസത്തിനകത്ത് കാണാം. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് എന്തുണ്ട്, ന്യൂമറസ് ഗ്രാന്യൂൾസും ഈ എൻഡോപ്ലാസത്തിനകത്ത് കാണാം. അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രോഫോസോയിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മാഗ്നാഫോം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാഗ്നാഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സംവാട്ട് ലാർജർ ദാൻ ദ മൈന്യൂട്ട ഫോം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാംഫുൾ ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ വാളിനകത്താണ് ഇതുള്ളത്. ഇതിന് അൾസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഹിമറ്റോഫാഗസ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. മാഗ്നാഫോമിനകത്ത് ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് മേ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻജസ്റ്റഡ് ഹ്യൂമൻ എറിത്രോസൈറ്റ്. ഇതിന്റെ ഇത് മൈന്യൂട്ട ഫോം ആണ്. മാഗ്നാഫോമും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതിന്റെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്, ഇതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫുഡ് വാക്യൂൾസിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണുള്ളത്, അതിന്റെ ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് ഹ്യൂമന്റെ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് RBCs ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ടിഷ്യൂ ഡബ്രിസ്, ടിഷ്യൂസും കാണും. കാരണം ഇയാള് ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ വാളിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ബ്ലഡ് മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നത്, അതിനകത്തുള്ള ടിഷ്യൂസിനെയും ആ സെൽസിനൊക്കെ ഡാമേജ് വരുത്തി ഇതിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ്. പിന്നെ ചില ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്, ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻസൈമുകളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഫുഡ് വാക്യൂള്, മാഗ്നാഫോമിന്റെ ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും, എറിത്രോസൈറ്റ്സ്, ഹ്യൂമന്റെ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ടിഷ്യൂ ഡെബ്രിസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ്. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെയുണ്ട്, മാഗ്നാഫോമിനകത്ത് ഉണ്ട്. Then presence of human RBC in the food vacuoles is a diagnostic feature of Entamoeba histolytica. എന്താണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ്. എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പാരസിറ്റിസം കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് എവിഡൻസ് ആണ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് RBC ഇൻ ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾ. ഫുഡ് വാക്യൂളിനകത്ത് കാണുന്ന ഹ്യൂമന്റെ RBCയുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ്, ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ വലിയ തെളിവാണ്. ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോമിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോം ആണെങ്കിൽ എന്തില്ല, ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ഇല്ല. ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദ പ്രീസിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റിക് ഫോം. അപ്പൊ ട്രോഫോസോയിഡിനകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ മാഗ്നാഫോം തന്നെ ആണ് പ്രീസിസ്റ്റിക്കും സിസ്റ്റിക് ഫോമിലും ഉള്ളത്. അപ്പൊ മാഗ്നാഫോമിന്റെ രണ്ട് തരമാണ് പ്രീസിസ്റ്റിക്കും സിസ്റ്റിക്കും ഫോമിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രീസിസ്റ്റിക്കോ സിസ്റ്റിക്കോ ഫോമിലാണെങ്കിൽ വാക്യൂൾസ് ഇല്ല, ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ഫുഡ് എടുക്കുന്ന സമയമല്ല, അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ആ സമയം പ്രീസിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫേസ് ദ അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ്. അവിടെ ഇതിന് അതിന്റെ തലമുറയെ നിലനിർത്തണം, അടുത്ത ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകണം, അടുത്ത ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാമോ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു ഡോർമെന്റ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു സുപ്താവസ്ഥ എന്ന് പറയും അല്ലെ, ഒരു സന്യാസ ജീവിതം. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സിസ്റ്റിനകത്ത് താമസിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഫുഡ് വേണ്ട, ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത ഒരു സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് അവിടെ ഇല്ല. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് സ്ഫെറിക്കൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, സ്ഫെറിക്കൽ ആണ്. തിൻ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണുന്ന മെംബ്രെയിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സെന്ററിൽ എന്തുണ്ട്, ഇതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലേ. ഇതിന് വേറെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻഡോസോം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാരിയോസോം എന്നും ഇതിനെ പറയാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പേരുകളാണ്. കാരിയോസോം ഓർ എൻഡോസോം ഓർ കോൾഡ് ക്രൊമാറ്റിൻ. Around the endosome a clear achromatic zone. അപ്പോൾ എൻഡോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്, ഈ സെന്ററിൽ കാണുന്ന ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് മൊത്തമായിട്ട്. ഇതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് കാരിയോസോം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എൻഡോസോമിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്രോമാറ്റിക് സോൺ ഉണ്ട്. ഇത് നടുക്ക് ക്രോമസോമുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ
മാർജിനൽ റീജിയൻ ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസിൽ തന്നെ എക്രോമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമാറ്റിൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം, ക്രോമാറ്റിൻ ഫ്രീ സോൺ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ സെന്ററിൽ ക്രോമസോം ഉണ്ട്, ക്രോമാറ്റിൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ബോർഡറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തില്ല? എക്രോമാറ്റിക് ആണ്, അവിടെ അത് ഇല്ല. എറൗണ്ട് ദ എൻഡോസോം എ ക്ലിയർ എക്രോമാറ്റിക് സോൺ, ക്രോമാറ്റിൻ ഫ്രീ സോൺ എന്ന് പറയും. ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡോസോം ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രൈൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ട് ഏറ്റവും അകത്താണല്ലോ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകം, ഇന്നർ സൈഡാണ് എൻഡോസോം അല്ലെങ്കിൽ കാരിയോസോം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രൈന്റെ ഈ അകത്ത് ഇന്നർ സൈഡിൽ, അപ്പൊ അതായത് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ലിനൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡോസോം ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രൈൻ എന്തുണ്ട്? ലിനൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി, ഞാൻ ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ലിനൻ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രൈൻ യൂണിഫോംലി അറേഞ്ച്ഡ് ബീഡഡ് ക്രോമാറ്റിൻ, യൂണിഫോം ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ബീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമാറ്റിൻ ഇതിനകത്ത് കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ എന്താണ്, സെൻട്രലായിട്ട് എൻഡോസോം ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലിനൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, യൂണിഫോം ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഡഡ് ക്രോമാറ്റിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബീഡഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാല, മുത്തുമാല പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ബീഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മാഗ്നാഫോമിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാഗ്നാഫോം തന്നെ സിസ്റ്റിക് ഫോമിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഏർലി സിസ്റ്റിക് ഫോംസ്. എൻഡോപ്ലാസം കണ്ടെയ്ൻസ് എ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡീസ് ഓർ ബാൾസ്. ഏർലി സിസ്റ്റിക് ഫോംസ്, ഏർലി സിസ്റ്റിക് ഫോംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രീ സിസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് അല്ലെ. അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പ്രീ സിസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് ഏർലി സിസ്റ്റിക് ഫോം എന്നും പറയുന്നത്. എൻഡോപ്ലാസത്തിനകത്ത് എന്താണ്? കണ്ടെയ്ൻസ് എ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് ക്രോമാറ്റിഡ് ബോഡീസ് ഓർ ബാൾസ്. ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദ പ്രീസിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റിക് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് they have to live inside the cyst. അതിനകത്ത് ജീവിക്കണ്ടേ? അതിനകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്രൈമറി നീഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും അത് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്താണ് റിസർവ് ഫുഡ്. നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ, പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ്, ഇപ്പൊ ടൂറൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, വേഗം കേടാകാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും. നമ്മൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതി വെച്ചേക്കും, ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ. ഇവിടെ അതുപോലെ റിസർവ് ഫുഡായിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഈ ഏർലി സിസ്റ്റിക് ഫോമിൽ ഇവരിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കും. ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് റൈബോസോംസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഏർലി സിസ്റ്റിക് ഫോംസിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്താണ്? ക്രോമസോം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അല്ല, റൈബോസോമിന്റെ ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? റൈബോസോം ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ്? They are doing the function of protein synthesis. അപ്പൊ ഈ ക്രോമസോം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടുന്ന് വിടുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് റൈബോസോമിൽ എത്തിയിട്ട് പ്രോട്ടീനുകളാക്കി മാറുന്നത്. എനിവേ ദ റൈബോസോം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻ വേണം. അപ്പൊ അതൊരു അഗ്രിഗേഷൻ ആയിട്ട്, ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് റൈബോസോം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി സിസ്റ്റ് മച്ചുർ ചെയ്താലോ? ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡീസ് ഗ്രാജുവലി ഡിസപ്പിയർ. ഇനി സിസ്റ്റ് അങ്ങ് മച്ചുർ ചെയ്തു. മറ്റേത് പറഞ്ഞത് ഏർലി സിസ്റ്റിക് ഫോം ആണ്. സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഈ റിസർവ് ഫുഡും അതുപോലെ ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡിയും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇനി ഈ സിസ്റ്റ് അങ്ങ് മച്ചുർ ചെയ്തു പോയി, മച്ചുറായി ആ സിസ്റ്റ് മച്ചുറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോജനും ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡീസും ഒക്കെ വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് അതങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. ചിലത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പോയി. ട്രോഫോസോയിറ്റിന് എന്താണ്? സിംഗിൾ എക്ടോപ്ലാസ്മിക് സ്യൂഡോപോഡിയം കോൾഡ് ലോവോപോഡിയം. ട്രോഫോസോയിറ്റിനകത്ത് ഒരൊറ്റ സ്യൂഡോപോഡിയമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേടത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ലോവോപോഡിയം എന്ന്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിപ്പം മൈന്യൂട്ട ഫോം ആണെങ്കിലും ഞാൻ മറ്റേതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് എന്താണ് ലോബോപോഡിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, സിംഗിൾ ഉള്ളതിനെയാണ് ലോബോപോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ലോബോപോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്യൂഡോപോഡിയത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ റീജിയനെയാണ് ഹൈൻഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹൈൻഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രോഫോസോയിറ്റിനകത്തുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ട്രോഫോസോയിറ്റിന്റെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഹൈൻഡ് എൻഡ് ആണ്. അത് വെച്ചാൽ സ്യൂഡോപോഡിയത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റീജിയന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? ഹൈൻഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോയിഡ് എന്ന് പറയും. ഹൈൻഡ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോയിഡ് എന്ന് പറയും. So this is all about the morphological structure of the different types, different എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ Entamoeba histolytica. അപ്പൊ ട്രോഫോസോയിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രീസിസ്റ്റിക്കിലും സിസ്റ്റിക്കിലും ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫോമും വരുന്ന എവിടെയാണ്? മാഗ്നയ്ക്കകത്താണ് പ്രീസിസ്റ്റിക്കും സിസ്റ്റിക്കും ഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത്. മാഗ്നയുടെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പം 3 തരത്തിലുള്ള എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ട്രോഫോസോയിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റിക് ഫോം ഉണ്ട്. ഈ പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോമും സിസ്റ്റിക് ഫോമും വരുന്ന എവിടുന്നാണ്? മാഗ്ന ഫോമിന് തന്നെയാണ് ഈ മാറ്റം വരുന്നത്. ഇനി ഈ മൈന്യൂട്ട ഫോം എന്താണ്? ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ഐദർ converted as minute form or as magna form. അതിന് മൈന്യൂട്ടയോ മാഗ്നയോ ആയിട്ട് മാറാം. ഈ മൈന്യൂട്ട ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹാംലെസ് ആയിരിക്കും, അത് ലൂമനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേസമയം മാഗ്ന ഫോം ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ എങ്ങോട്ട് കയറും? ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്തോട്ട് കയറും. അത് നമുക്കിനി ലൈഫ് സൈക്കിളിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പറയാം. ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കൂ, എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ? ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആണ്, ഒരൊറ്റ ഹോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പ്ലാസ്മോഡിയം നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് അനദർ വൺ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ 2 ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ആണ്, മറ്റൊന്ന് മൊസ്കിറ്റോ ആണ്. ഇവിടെ ഈ Entamoeba histolytica ഒരൊറ്റ ഹോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഹ്യൂമൻ ഓർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ. അപ്പൊ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് 5 മെയിൻ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. 5 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജ് ആണ്? മൈന്യൂട്ട സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, മാഗ്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ്, എൻസിസ്റ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് മെറ്റാസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ 5 പറയണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 5 ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഇതൊക്കെ ഓരോന്നിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് മാറി വരുന്ന ഫോമുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ 5 തന്നെ പറയാം ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഇത് എങ്ങനെയാ കയറുന്നത്? ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രൂ പുവർ സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുവർ ആണ് സാനിറ്റേഷൻ കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ ഈ Entamoeba histolytica അല്ലെങ്കിൽ അമീബിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഫീക്കൽ മാറ്റർ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഇതിന് കയറാൻ എളുപ്പമാണ്. കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറോ ഫുഡോ കഴിച്ചാൽ ഇത് ബോഡിക്കകത്ത് കയറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡോ വാട്ടറോ കഴിച്ച ഒരാളിന്റെ ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത് ആരെത്തി? ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റിക് ഫോം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റിക് ഫോം എന്തിനാണ് വരുന്നത്? അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിൽ അതിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുന്ന സിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ഓഫ് Entamoeba അത് എവിടെ പോയി? ഈ ഫീക്കൽ മാറ്റർ വഴി അങ്ങ് പുറത്തു പോയി. അവിടുന്ന് കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിസ്റ്റുമായിട്ടാണ്. കാരണം ഈ വെളിയിൽ നിന്നാണല്ലോ അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് എവിടെ കയറി? വായിലൂടെ എവിടെ വന്നു? ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത്. അപ്പൊ ഇതിലേക്കൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻസൈംസ്. അപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിനെ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അലിയിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എൻസൈം, ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ്. അപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഈ സിസ്റ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും. എവിടെ വെച്ച്? ഈ ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആയി കഴിയും. അപ്പൊ അവിടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത് ഈ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റ് മാറി തുടങ്ങുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സിസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും.
ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് പോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം? 4 എണ്ണം കാണാം. ഇവിടെയും കാണാം, 4 എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം സിസ്റ്റ് ഫോം ബോഡിക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നു. സിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈനും ഒക്കെ ദേണ്ട എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തായി? യങ് എൻറ്റമീബ, യങ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള മച്ചുർ ആകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻറ്റമീബ ഈ സിസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു എൻഡമീബകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ദേണ്ട പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എവിടെയാണിത്? ലൂമൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ. ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ലൂമനകത്താണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് ഫുഡൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വളരും. വളർന്നിട്ടാണ് മച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡമീബ ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രോഫോസോയിറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ട്രോഫോസോയിറ്റും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദിസ് ഈസ് ദ ട്രോഫോസോയിറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റ് ഇതുപോലെ വളർന്നല്ലോ. ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റ് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈന്യൂട്ട ഫോമും മാഗ്ന ഫോമും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും. ആദ്യം ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും? 2 മൈന്യൂട്ട ഫോമുകളായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ട്രോഫോസോയിറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മൈന്യൂട്ട ഫോമുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ മൈന്യൂട്ട ഫോം ചിലത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് തുളച്ച്, ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ വാള് തുളച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു. ഇതിനെയാണ് മാഗ്ന ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡമീബ, ഹാംഫുൾ ഫോം ഓഫ് എൻഡമീബ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാഗ്ന ഫോം ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ മൈന്യൂട്ട. മൈന്യൂട്ട ഫോമിൽ നിന്നാണ് മാഗ്ന ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മൈന്യൂട്ട ഫോം മാഗ്ന ഫോം ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ടും ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വാള് തുളച്ചതിന് ശേഷം അത് വാളിനകത്ത് കയറിയിരിക്കും. അപ്പൊ തുളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്ത് വന്നു? ഒരു ഹാം വന്നു. അവിടെ ഒരു ലീഷൻ, ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് കഴിക്കുന്നത്? ഈ ഡെബ്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസ്, ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വാളിലുള്ള ടിഷ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സെൽസിനെയൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ മാഗ്ന ഫോം ആണ്. അത് ഈ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വാളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മാഗ്ന ഫോം ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണമല്ലോ അതിന്. കാരണം ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡാമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജനറേഷനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രകൃതി ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വലിയ വലിയ കളക്ടർ ആവണമെന്നൊന്നും നേച്ചറിന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നേച്ചറിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളെയും ഒരു ബാലൻസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ മേക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസം കുറഞ്ഞു പോയാലും കൂടിപ്പോയാലും ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ്. അതിന്റെ ബാലൻസിനെ, എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ബാലൻസിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഓരോ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഡെത്തും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാഗ്ന ഫോം ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വാളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, അത് ഇനി അടുത്ത ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക്, റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന എന്താണോ അതിനുവേണ്ടി മാഗ്ന ഫോം ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ കണ്ടീഷനെയാണ് പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ പ്രീസിസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നാണ് സിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻസിസ്റ്റഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും. എൻസിസ്റ്റഡ് അല്ലെ? എന്താണ് സിസ്റ്റ്? ഈ പ്രീസിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നാഫോം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഫോമിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു കവറിങ്, ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതെന്താണ്? ഒരു റെസിസ്റ്റന്റ് കോട്ടിംഗ് ആണ്. ആ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്റ്റേജിന് എൻസിസ്റ്റഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് എൻസിസ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സിസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിമൂവൽ ഓഫ് ദ കോട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സിസ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ എൻസിസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻസിസ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ കോട്ട് അറൌണ്ട് ദ പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ അറൌണ്ട് ദ ഫോം ഓഫ് ഏതാണ്? എൻഡമീബ അല്ലെ? അതിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് എന്തിന്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക്, ഈ ഷേപ്പ് സ്യൂഡോപോഡിയൊക്കെ പോയി. ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇതിന് ലോക്കമോഷനും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. സോ ദ ഫോം, ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ആസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്കായി. ഇതിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഒരു കോട്ട്. Then this encysted stage, it is called encysted stage.
Then ഈ encysted stageൽ നിന്ന് cystinകത്ത് വെച്ച് തന്നെ the single nucleated stage is divided as binucleate stage. So the two nuclei will formed inside the cyst and this is called binucleate cyst. Inside the cyst രണ്ട് nucleus ആയിട്ട് അത് divide ചെയ്യും. Again these two nuclei divided as 4 and now it is called tetranucleate cyst. ഈ tetranucleate cyst വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പൊ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? They have to go through the fecal matter and finally it come out of the body and reaches the soil. അപ്പൊ സോയിലിനകത്തേക്ക് ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുന്ന ഈ സോയിലിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാട്ടർ ബോഡിയിലാണ് എങ്കിൽ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് 8 months വരെ ഈ കോട്ടഡ് ടെട്രാന്യൂക്ലിയേറ്റ് സിസ്റ്റിന് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വിത്തൗട്ട് എനി ഹാം അതിന് ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം അതൊരു ഫീക്കൽ മാറ്ററിനകത്ത് മോയിസ്റ്റ് ഫീക്കൽ മാറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് 9 days അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല സോയിലാണ് അത് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ 10 ദിവസം അതിന് ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സമയത്തിനകത്ത് പുവർ സാനിറ്റേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത്രത്തോളം ഹൈജീനിക് അല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Because these are contaminated, these are affected or enters into the body through the contaminated food and water. അപ്പോൾ വാട്ടറിനകത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനകത്തൂടെ ഇത് ബോഡിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടെട്രാന്യൂക്ലിയേറ്റ് സിസ്റ്റ്, സിസ്റ്റിക് ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫോം പുറത്തു പോയി സോയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറിയിട്ട് അത് through the oral region enters into the intestine and here in the intestinal lumen it removes its cyst and the process is called excision, then excistation, and now this form is called the excisted form. And after or from this excisement stage young entamoebas produced and this young entamoeba grown as trophozoite. Then this trophozoite divided as minuta form and certain minuta form grown or converted as magna form and then it enters into the intestinal wall. It pierces the intestinal wall and the intestinal wall, from the intestinal wall it take the tissue debris as well as the blood erythrocytes or the blood cells. After some time it will come out of the intestinal wall and then it is called pre-cystic stage. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരുക്കമാണ്. എന്തിനുള്ള? ഈ എൻസിസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കം. So they are ready to go through the encystment. So they take the reserve food as in the form of glycogen and also the aggregation of ribosomes എല്ലാം വരുന്ന എവിടെയാണ്? ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ കണ്ടീഷനിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകും. അത് പിന്നെ ആദ്യം സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആവും, പിന്നെ ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആവും, then finally tetranucleate and come out of the body to the soil and again it come back to the human body or any other vertebrate type. അങ്ങനെ അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസിനെ ഓരോന്നിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. മൈന്യൂട്ട ഫോം എന്ന് പറയുന്ന നോൺ പാത്തോജനിക് ആണ്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ലൂമനകത്താണ് ഉള്ളത്. വിറുലന്റ് ഫോം അല്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ becomes virulent, invades the intestinal wall and transform to magna ഫോമിലേക്ക് വരാം. മാഗ്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്ന ഫോം ഇൻഹാബിറ്റ്സ് ദ intestinal wall ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അമീബിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഒരു അമീബിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് മാഗ്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ക്യാവിറ്റിയെ തുളച്ചിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും ഇല്ലേ? ഈ മാഗ്ന ഫോമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുഡ് വാക്യൂളിൽ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് സെൽസും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു. ദെൻ ദിസ് പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് സിന്തസൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് ക്രോമറ്റോയിഡ് ബോഡീസ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രീസിസ്റ്റിക് ഫോമിൽ അത് എന്താണ്? ഒരു ഒരുക്കമാണ്.
സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എൻസിസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ സിസ്റ്റ് ആകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻസിസ്റ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ്, ഡബിൾ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ടെട്രാ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ടെട്രാ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പുറത്തേക്ക് ഫീക്കൽ മാറ്റർ വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it passes out through the human stools and remains alive in the soil for some time under favorable conditions of the temperature and moisture. They have to reaches the human or the intestine of any other vertebrate. അവിടെ എത്തണം. So ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ അത് without any harm they have to inhabit in the condition. അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? 8 മാസം വരെ ഇതിന് വാട്ടറിനകത്ത് വിത്തൗട്ട് എനി ഹാം ചെയ്യാനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മോയിസ്റ്റ് ഫീക്കൽ ആണെങ്കിൽ 1 month ഇരിക്കാൻ പറ്റും. 9 days അല്ല, 1 month ഇതിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇൻ ദ മോയിസ്റ്റ് സോയിൽ 10 days ഇതിന് ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Its further development is possible only in human host. That is the condition. Only one host is host for the Entamoeba histolytica. So they have to wait for reaching the human body. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വെർട്ടിബ്രേറ്റിന്റെ അകത്ത് എത്തണം. കണ്ടാമിനേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ത്രൂ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ്. ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. ഇൻസൈഡ് ദ ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റ് ദേ അണ്ടർഗോസ് എക്സിസ്റ്റേഷൻ. ഇല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത ബാക്കി കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല.